کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں 4 ماہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مختلف فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں سیب کے باغات میں خشک سالی کی وجہ سے بیماریاں نمودار ہوئی ہیں۔ ضلع کے کرواس پر موجود میوہ باغات میں زیادہ بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ ملنگ پورہ، لاجپورہ، وکرون اور ملحقہ دیہات میں لفٹ اریگیشن اسکیمیں پوری طرح ناکارہ ہو گئی ہیں۔ محکمہ باغبانی کے افسران کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو کچھ اہم تدابیر اپنانے کی اہم ضرورت ہے۔ اس سال ڈراٹ کا جو سٹیج زیادہ رہا، خشک سالی زیادہ رہی، تو اس پر ڈائریکٹلی ہمارا اثر جو ہماری فروٹ پلانٹس پر پڑا اس کو، کیونکہ ہماری جو بھی نیوٹرینٹس زیادہ ہے، جو بھی نیوٹرینٹس مائکرو نیوٹرینٹس ہے، جو بھی چھوٹے چھوٹے ٹریس ایلیمنٹس ہے، وہ معدنیات جو ہے وہ واٹر کی اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ اپٹیک نہ کر پاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فروٹ بننے میں تھوڑی سی دقتیں دشوار ہو جاتا ہے۔ آؤٹ بریک زیادہ رہتی ہے اس وقت، کیڑے مکوڑے کی تعداد زیادہ رہتی ہے اس وقت، کیونکہ خشک سالی میں تو یہ زیادہ رہتا ہے۔ اس سے صورت میں ہم پیسٹیسائڈس کر سکتے ہیں، پیسٹیسائڈ جو بھی ہمارے مائٹس اٹیک رہتے ہیں زیادہ، تو ہم انسیکٹسائڈس استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر مگر اس میں احتیاط یہ ہے کہ 2-3 دن کے بعد ہم کو فنجیسائڈ اسپرے اس کے ساتھ ڈلنا۔ گزشتہ رات سے جموں کے متعدد علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد مقامات پر گھریلو املاک کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ جموں میں جبل چوک کے علاقے میں کئی سرکاری فلیٹوں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے متعدد خاندانوں کی گھریلو املاک کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد مواقع پر متعلقہ اداروں سے رجوع کیا تھا، لیکن بارش کے دنوں میں انہیں بغیر سوئے رات گزارنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بارش کا سارا پانی ان کے فلیٹوں میں داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مسائل کو دیکھے۔ مارچ مہینے سے ہمیں پانی اندر آ رہا ہے، ہم نے بار بار سبھی کو بولا، جے ڈی ایم والوں کو، کہ اپنے پانی کا ارینجمنٹ کر دو، ہمیں پانی نہیں آنا چاہیے اندر، ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ انہوں نے جب آتا ہے تو دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، نہیں اب کر دیں گے حل، لیکن کسی نے حل نہیں کیا۔ بہت مشکل، بہت پریشانی ہوئی ہے رات گزارنے میں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ سارا نالے کا پانی بیک ہو کے ہمارے رومز میں، بیڈ روم میں، سب میں گھس جاتا ہے، ہمارے دیوانوں تک پانی بھر گیا ہے۔ کچن میں ہمارا راشن تھا، سب خراب ہو گیا ہے، سب کچھ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پانی کا کوئی حل کیا جائے، گورنمنٹ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے اس پانی کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے۔ جموں میں سرکولر روڈ کے قریب سڑک پر کھڑی 3 کاروں کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ اس سڑک کی تعمیر نو ابھی 8 ماہ قبل ہوئی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ بارشوں کی وجہ سے اس سڑک کو نقصان پہنچا اور اس کے بعد وہاں کھڑی 3 کاریں بھی نیچے کی طرف جھک گئیں اور مکمل طور پر خراب ہو گئیں۔ اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر عہدیداروں نے جائے موقع کا دورہ کیا۔ عام لوگوں نے الزام لگایا کہ اس سڑک کی تعمیر میں بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ انہوں نے سارے معاملے کی تحقیقات اور تعمیراتی کمپنی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جو اس سڑک کے تعمیراتی عمل میں ملوث ہے۔ یہاں 3-4 گاڑیاں نیچے چلی گئی ہیں، دن کے سمے ہوتا تو کیجویلٹی بھی ہو جاتی، یہ بچ گئے کہ کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ ڈنگا صرف 8 مہینے پہلے بنا ہے، کس کمپنی نے پاس کیا ہے، کس نے بنایا، ٹھیکیدار کون ہے، کس نے اس کو پیسے دیے، یہ سوچنے کا وشے ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے، کم سے کم ہماری یہ تھوڑی مدد ہونی چاہیے، کم سے کم گاڑیوں کو باہر نکال کے دے دیا جائے۔ یہاں پہ کافی لمبا چوڑا سپیس ہے، یہ 6 مہینے پہلے میں نے سنا یہاں پہ کہ انہوں نے بنایا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کی ناکامی ہے، اس میں خالی پتھر اور مٹی ڈالی ہے انہوں نے، سیمنٹ، بجری اور سریا اس طرح کا انہوں نے کچھ اس میں استعمال نہیں کیا۔ کپواڑہ ضلع کا بنگڈوری علاقہ آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ دہائیوں سے اس علاقے میں واٹر سپلائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگرچہ لوگ آج تک جنگلوں میں قائم قدرتی چشموں سے پانی حاصل کر رہے تھے، لیکن اب خشک سالی کی وجہ سے چشموں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ بنگڈوری کے لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے انتظامیہ سے علاقے میں پینے کا صاف پانی دستیاب کرانے کا مطالبہ کیا۔ بھی نہیں، آپ جناب والے خود موقع پر آئیں، پیپوں کو بھی اگر نظر دے سکتے ہیں آپ خود دے سکتے ہیں۔ پانی کی ہمیں بہت پرابلم ہے، ہم یہاں سے نیچے نالے میں جاتے ہیں، جو چلنے والی عورتیں ہیں وہ چلیں گی، جو جن میں اگر سانس نہیں، کوئی بزرگ ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں پانی نہیں ہے، ایک ذرا بھی بوند بھی نہیں پانی، ہمارے بچے بھی، ہم بھی سب پانی کے بنا مرتے ہیں، بس ہمیں پانی چاہیے،
पानी के लिए हम तरसते हैं। हम 5 किलोमीटर लेह में कोविड की मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में मीडिया को आगाह करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और CEO LHDC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने सयाहों के सहूलत मरकज़ TFC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DM ने कहा कि ज़िले में कोविड-19 मुस्बत मामलों की मजमूई तादाद 228 हो गई है। DM ने लोगों से गैर ज़रूरी हरकतों से परहेज़ करने और लोगों को शादियों, ताज़ियत वगैरह से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि शादियों का इनेकाद एक सादा तकरीब तक ही महदूद रहेगा। उन्होंने कहा कि ज़िले में कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी तरह के मुहर्रम के इज्तिमात और जुलूसों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम DM ने मज़ीद कहा कि इमाम बाड़ा खुले रहेंगे और इसी पाबंदी को सिर्फ ऐसे अफराद तक ही महदूद रखा जाएगा जो इमाम बाड़े के अंदर नोहा, मरसिया और खुतबा वगैरह पढ़ेंगे। करगिल में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में डॉक्टर अब्दुल जलील को कोविड हीरो के एजाज़ से नवाजा गया था। डॉक्टर अब्दुल जलील कोरोना वबा के दौरान गुज़श्ता 5 महीनों से आइसोलेशन सेंटर में 24 घंटे अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल जलील की खिदमात का हुकूमत ने तो एतराफ़ किया ही, ताहम करगिल के अवाम भी उनकी खिदमात के कायल हो चुके हैं। आज पूरा करगिल डॉक्टर अब्दुल जलील को कोविड हीरो के नाम से जान रहा है। करगिल में कोविड का सिलसिला जो है मार्च के महीने से स्टार्ट हुआ, तब से हम यहीं पे लगे हुए हैं। मेरे साथ मेरे कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, टीममेट्स जो वो सब लगे हुए हैं, कुछ वॉलंटियर्स भी हैं। तब से हमने अल्लाह की मेहरबानी से और लोगों की दुआओं की मेहरबानी से हमने 2 बार करगिल को एक्टिव केस से फ्री कर दिया था। सिम्टोमेटिक केसेस आने लगे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इससे भी इसको भी पार कर लेंगे। इस मुश्किल से भी हम पार हो जाएंगे। मानिए कि ईद की छुट्टियों को भी घर नहीं पहुंचे हम लोग, बस लोगों की खिदमत के लिए हम बैठे हैं। जो हमारे नोडल ऑफिसर है डॉक्टर जलील, उन्होंने भी हमारा बहुत हेल्प किया। यहाँ पे हमें हर चीज़ फैसिलिटेट किया, जैसे हमारा इफ्तार हो, हमारा सहरी हो, हर चीज़ टाइम पे पहुँचाया उन्होंने। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके कि हमें कभी ऐसे एहसास होने नहीं दिया कि हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं यहाँ। 20 करोड़ रुपए की लागत से सिंध नदी पर पहले डबल वे स्टील ब्रिज का लद्दाख के LG और लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट ने इफ्तिताह किया। यह ब्रिज चोचोद ब्लॉक को लेह से जोड़ेगा। CRPF स्कीम के तहत हुकूमत का यह पहला प्रोजेक्ट है। चोचोद ब्लॉक के अवाम गुज़श्ता 3 साल से परेशान थे। अवाम ने UT लद्दाख इंतजामिया का ब्रिज की तामीर के लिए शुक्रिया अदा किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये चोगलामसर जंपा के नाम से मशहूर एक चोगलामसर ब्रिज आज यहाँ पे इनोग्रेशन हुआ। पहले लद्दाख में CRF का नाम निशान तक नहीं आते थे। मोदी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पहले MP यहाँ से जाने के बाद लद्दाख में पहली बार CRF का पैसा आने लगा और इसी तरह मल्टी करोड़ का जो प्रोजेक्ट लद्दाख में आने लगा, उसमें से एक ये मिसाल है। मैं छिशोद निवासी, माथुर निवासी और स्तोक स्तकना जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। 1 साल बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। जो 1 साल जो है उनको शेशी से निकलना पड़ता था या फिर स्पितुक से निकलना पड़ता था, वो हमें लेंथी प्रोसेस होता था। अब मैं MP साहब और CC साहब और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, आज का दिन तो हमारे शिशोद के हिस्ट्री में सुनहरी रूप से लिखने का एक वो दिन है। बड़ी काफ़ी खुशी की बात है। आपको मालूम है पिछले 2-3 साल से हमारा ये जो ब्रिज जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस खासकर इस साल कोविड-19 की वजह से इतनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं UT लद्दाख के, LG साहब के और हिल काउंसिल के। हमारे लोगों को छिचोज तकना स्टोक माशो के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है, क्योंकि ये पुल बनने तक हम यहाँ से बहुत दूर, जैसे कि शाशी पुल से हम घूमना पड़ता था। खासकर छिचोद और स्टोक के लोगों को बहुत मुश्किलात होता था। DC ऑफिस श्रीनगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हालिया हुक्मनामा मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने LG इंतजामिया से बेरोजगार इंजीनियर्स की मदद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहती है तो वो सड़कों पर उतर आएंगे।
सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता इंजीनियर्स व डिप्लोमा होल्डर्स ने डीसी ऑफिस अनंतनाग के अहाते में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि रिजर्वेशन खत्म करने के फैसले से उन्हें धक्का लगा है। उन्होंने डीसी अनंतनाग को भी इस हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया जाए। हमारी ब्रेड एंड बटर जो हम फुली डिपेंडेंट है, वी हैव गॉट नो अदर सोर्स एंड मोस्टली द इंजीनियर्स रिलेटेड टू दिस हु आर वर्किंग in this scheme from last 17 years, they are almost over-aged. डीसी ऑफिस बांडीपुरा के अहाते में आज सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन ने हाल ही में उनके काम कोटे को खत्म करने के सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सरकारी हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। में एक लाइन और भी ऐड की गई थी जिसमें लिखा गया था कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अबॉलिश करो। उनकी मतलब उनका जो है ये कोटा है हमारा, एक्चुअली 30% वर्क कोटा रिजर्व होता था, उसको अबॉलिश किया जाए। तो जब हमें पता चला तो हमें शॉक लग गया, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं था। रामबन में सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स ने हुकूमत की जानिब से सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया। जिला एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के सामने इंजीनियर्स ने हुकूमत के फैसले की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस स्कीम से जम्मू कश्मीर में तकरीबन 20,000 इंजीनियर्स और उनके कुंबे मुस्तफीद हो रहे थे। उन्होंने हुकूमत को के फैसले को वापस लेने की अपील की। तो 20,000 फैमिलियाँ जुड़ी हैं सर स्कीम के साथ, और 10 तारीख को अचानक से ऑर्डर इन्होंने जेडी की तरफ से आया है कि इस स्कीम को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारी यही डिमांड है कि इस ऑर्डर को जल्दी रिवोक किया जाए ताकि हम आगे फिर से अपना काम आसानी से कर सकें। जियोलॉजी और माइनिंग का ई टेंडर हासिल कर चुके पंजाब के मनोरथवीर सिंह का कहना है कि उनको काम करने से रोका जा रहा है और इस सिलसिले में उन पर फर्जी इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करे। यहाँ पे था ही नहीं, मैं उस जगह पे था ही नहीं, ना मैं उस बंदे को जानता हूँ जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है। बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करने आया हूँ। लोगों से सुना कि वो इंसान पाशे बाग का है जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया। पाशे बाग का ब्लॉक जो है वो मेरे नाम पे है, जो रिवर जेलिम का माइनिंग का ब्लॉक है वो मेरे नाम पे है। मेरे ख्याल से वो चाहता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ ये चीज़ें करके, तो आई गेस कि ये वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।